إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار اور پروردگار ہے. درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج 22 اکتوبر 2022 بروز سنیچر سیٹرڈے، آندھرا پردیش کے کرنول کے بازو رہنے والے نندیال نامی شہر میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے گھروں کا بگاڑ اور اس کا اسباب و علاج، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا. ہمارے گھروں کے معاشرے، ہمارے گھروں کے ماحول بگڑنے کی وجہ سے ہم کو آج اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. گھر کا ماحول کیوں بگڑتا ہے؟ اگر گھر کے بڑے دیندار نہ ہوں، اسلام و شریعت کے پابند نہ ہوں، گھر کا ماحول اور معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اسلامی ماحول گھر میں بنائے رکھنے کی خاطر ضرورت ہے کہ گھر کے بڑے سدھرے رہیں، گھر کے بڑے شریعت کے پابند رہیں. اللہ رب العزت کی نگاہ میں جو رولز، جو اصول پسند ہے اللہ کو، وہ صرف اسلام کے اصول پسند ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے پاس قابل قبول صرف اسلام کی شکل میں. اسلام وہ تمام چیزیں پسند نہیں کرتا جو آج ہمارے گھر میں چل رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ بے پردگی ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ ٹی وی ہے، ناچ گانا چلتا ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ دین کی تعلیم نام کو بھی نہیں، دنیا کی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. بھئی دنیا کی تعلیم پڑھاؤ، بے شک پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، دنیا کا بڑا کوئی دکتور بناؤ، ڈاکٹریت بناؤ، لیکچر بناؤ، ٹیچر بناؤ، قوم و ملت کا فائدہ مند انسان بناؤ. دنیاوی تعلیم پڑھانے میں کوئی دقت نہیں، لیکن دین سے کورا مت بناؤ. اسلامی ماحول نہیں ہمارے گھر میں، نماز نہیں ہمارے گھر میں، جس کی وجہ سے گھر کے معاشرے ماحول بگڑے ہوئے.
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا. لا تجعلوا بیوتکم مقابر. تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ہمارے گھر قبرستان کے قبرستان سے بدتر ہو گئے. کب ہوتی قبرستان؟ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی وہ گھر قبرستان ہوگا. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی وہ گھر قبرستان ہوگا. قرآن کی تلاوت چلتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. مرد بانے مسجد میں نماز پڑھنا، سنتاں گھر میں آ کو پڑھنا. مسجد میں فرض پڑھنا، سنتاں گھر میں پڑھنا. ہماری عورتیں وقت وقت پر نماز پڑھنا. نہیں سیریل چل رہا بعد میں پڑھتی ہمیں. وہ پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے. چھوٹا بچہ ہے گود میں ٹوائلٹ کر لیتا، کپڑے ناپاک ہو گئے، ظہر بھی چٹ، عصر بھی چٹ، مغرب بھی چٹ، عشاء بھی چٹ. فجر کو تو اٹھتےش نہیں ہمیں نوابزادے، ڈائریکٹ 10-11 بجے اٹھنے والے ہمیں. پھر نماز کون پڑھنا؟ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی شیطان اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں. شیطانہ کا اڈا ہمارا گھر. سکون آؤ بولے تو کہاں سے آتا؟ گھروں کا بگاڑ. سب سے پہلے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کرو. چھوٹا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی حکم اسے دو. 10 سال کا ہو جائے تمہارے بستروں سے اسے الگ سلاؤ اور نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو. کسے؟ 10 سال کے بچے کو. یا 50 سال کا بڈھا نہیں پڑھ رہا، اسے کیا لیک مارنا؟ اللہ کے نبی بولے 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھا مارو. بڑے بڑے بڈھے میاں بیوی بھائی بھانا چچا کوئی بھی نہیں پڑھ رہے نماز، کون مارنا ہے؟ اللہ مارتا. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، اللہ کی مار میں آواز نہیں، غیب سے پڑھتا. آتین جب بھاگ لے کو مول صاحب یہ مصیبت، مول صاحب وہ مصیبت، مول صاحب یہ پریشانی. گھروں کا ماحول تمہارا ویسا ہے. ایک فلم ہمیں کیا دیکھ لے بیٹھتی، وہ گندے سین آنے کے بعد چینل تک چینج نہیں کرتے. اماں بھی دیکھ رہی، بھان بھی دیکھ رہی، جوان بیٹی بھی دیکھ رہی، بچے بھی دیکھ رہی. پہلے ہمارے بزرگاں یہ محفل میں بیٹھی، پہلے بڈھے آدمیاں بڑے آدمیاں ہمارا نانا ہمارا دادا جب ان کی جوانی میں انہوں شادیاں کرتے تھے، ایک عورت ایک مرد کے بیچ میں کیا ہوتا کرنے کا بھی معلوم نہیں رہتا تھا ان کو. یہ بڈھے آدمیوں کی بات بول رہا ہوں میں. ان کی جوانی میں شادیاں ہونے کے بعد شب زفافہ کے لیے، سہاگرات کے لیے دلہا دلہن کو بھیج دیے روم میں، معلوم کچھ نہیں کیا کرنا کرنے کا ان کو. لیکن آج کے زمانے کا چھوٹے بچے کو پوچھو، ابھی بالغ بھی ہوا نہیں انہیں، بچہ کیسا پیدا ہوتا، پیٹ میں بچہ کیسا ٹکتا، پوچھو پورا بولتا انہیں. کئی کو یہ ٹی ویوں سے، یہ ٹیلی ویژن سے، یہ موبائل سے. ہمارا گھر، جن کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں ان کے گھر میں اینڈرائڈ فون مکمل گھر کا ماحول بگاڑ دیا. ہر گھر کی کہانی بول رہا ہوں میں، ہر گھر کی پکچر یہ. آج ہمارے بچوں کو دیکھو، جب تک ہاتھ میں فون نہیں دیتے بچہ کھانا نہیں کھاتا. اسے کارٹون ڈال کو دینا، انہیں کیا تو بھی ایک دیکھنا، اس میں ادھر دیکھتے رہتا ادھر اماں کھلاتے رہنا، نہیں کہ تو کھائی نہیں جاتا اسے. اچھا وہ کھانے کا دھندے، باقی کے اوقات میں اماں کا فون باوا کا فون رہنا ہمیشہ. بڑے بڑے آدمیوں کو چلانے نہیں آتا فون، بچے بچوں چلانے آتا. ہمارے گھر کا معاشرہ ماحول بگڑنے کا اصل سبب یہ شیطانی اڈے. بھئی فون غلط نہیں ہے بھئی، ٹی وی غلط نہیں ہے بھئی، اس کا استعمال غلط ہے. ہمارے گھروں کا ماحول پورا بگڑ گیا ہے، اس سے ستیہ ناش ہو گئے. گھروں کے نوجوان بگڑ گئے، لڑکیاں بگڑ گئی، لڑکے بگڑ گئے. ہم کیا سمجھ رہی؟ ہماری اماں ہمارے بھانا فل سیفٹی میں ہیں، ہماری بیٹی ہماری بہن 4 دیواری میں پردے میں بہت حفاظت میں ہے. کیا ابھی حفاظت میں نہیں؟ پردہ کا نام ہے، برائے نام پردہ ہے. یہ ٹک ٹاک، یہ مجرا، یہ سڑگاڑ آنے کے بعد پردے کا نام گردے میں بدل گیا. پورا پردہ ستیاناش ہو گیا ہماری ماں بیٹی بہنوں کا. 4 دیواری کے اندر بیٹھ کو چنے فلم سانگ کے اوپر ایک ڈائلاگ ایک ریکارڈ کر کو ڈال ڈالتی ٹک ٹاک میں، میک اپ کر لے کو. ہمیں کیا سمجھ رہی؟ ہماری بیٹی پردے میں بیٹھی اندر، ہماری بہن پردہ کر رہی.
पूरी दुनिया देख रही है उसका पर्दा। कहाँ है पर्दा? मेकअप कर ले को, सज ले को, धज ले को, एक यूट्यूब में अपना चैनल बना को क्या तो भी अपलोड करे। अब जितने व्यूअर्स आएंगे, जितने सब्सक्राइब्स आएंगे, ऑटोमेटिक इसे पैसे आते रहेंगे। फहाशी का अड्डा बन गया ये फोन, फहाशी का अड्डा। इतना ही नहीं, ब्लू फिल्में देखने की बीमारी हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को, गंदी फिल्में देखने की बीमारी। एक इंटरनेट पर कैमरा ऑन करो, सिर भी दिखाने को, चेहरा दिखाने को, खाली नीचे से उन्हें पूरा लंगा बदन दिखाती, वीडियो अपलोड करती, ऑटोमेटिक डालना पड़ती इसके यूट्यूब में, इसके चैनल में, इसके अकाउंट को आके पड़ती। बदन सर नहीं मालूम हो रहा, बदन दिखा रही लंगा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, ये चल रहा माशरे में। हमारा घर सत्यानाश हो गया जब से ये यहूदी कल्चर, ये ईसाइयों का कल्चर, ये यहूद नसरानियों के फैशनेबल हमारे घर में आए, सत्यानाश हो गया। माशरे, बिगड़े हुए माशरे को सुधारे कैसा? अल्लाह का डर लाओ अपने दिल में, अल्लाह का डर पैदा करो अपने दिल में, घर को इस्लामी माहौल बनाओ। मेरी माँ, बेटी, बहन, मेरे नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की चंद बातें आपको बताऊंगा। अपने दिल में खौफ पैदा करो। तुम्हें क्या समझ रही? बंद कमरे में चादर ओढ़ले को मैं गंदा देखना शुरू करा तो कौन भी देख रहा नहीं, मैं अकेला देख को एंजॉय कर रहा हूं। अरे कौन देखेंगे नहीं देखेंगे, मेरा मालिकुल मुल्क तुझे देख रहा बा, मेरा अल्लाह तुझे देख रहा रे नालायक। इतना भी तेरे दिल में डर नहीं। और अल्लाह इंसान को एक हद तक ढील देता, हद से ज्यादा इन्हें अय्याशी करना शुरू करता, हद से ज्यादा फहाशी करता। अल्लाह तबारक व तआला इसे इसी खौफ में, उसी के घर में उसे जलील व खार करके छोड़ डालता। अल्लाह की मार पड़ने से पहले, जिल्लत की लाठी तुम पर चलने से पहले सुधर जाओ, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, अपने बिगड़े हुए माशरे और घर को सुधार लो। मेरे नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बहनों, कोई भी गुनाह तन्हाई में करने से पहले शरीयत की 4 बातें याद रखो, 4 बातें याद रखो। नंबर 1, अल्लाह ताला तुम्हारे दाएं बाएं 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। एक का नाम किरामन, दूसरे का नाम कातिबीन। सूरह अल-लैल की 9, 10, 11 नंबर आयत में इसका जिक्र मेरा रब करता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हमने 2 फरिश्ते तुम्हारे दाएं बाएं बिठा दिए, वो तमाम बातें नोट कर रहे हैं, जो कुछ के तुम कर रहे हो, चाहे महफिल में हो, बंद कमरे में हो, तुम जहां जो कर रही, फरिश्ते सब लिख रही। हमाम के अंदर हो या बाथरूम के अंदर हो, बेडरूम के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हो, जंगल में हो या किसी लार्ज के रूम में हो, फरिश्ते साथ में रहती। याद रखो, ऐसा नको समझो हमारे अम्मा नहीं, हमारे बाबा नहीं, हमारे भाया नहीं, भाना नहीं, हम एक कलेज जाले को काले कामा कर ले रही रे, फरिश्ते साथ में हैं बा, तेरे साथ ही रे फरिश्ते। अल्लाह से डर, फरिश्ते नोट कर रही तेरा सब कुछ। नंबर 1, अल्लाह ताला के मुकर्ररा करदा फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, गुनाहों से बाज आ जाओ। नंबर 2, जिस जमीन पर खड़े होकर तुम गुनाह करते हो ना, ये जमीन का क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ पोल खोल देगी। मेरे नौजवान साथियों, 1 नंबर के नालायक के निकम्मे बन गए हम लोग। ना हमारे बाबा की इज्जत का ख्याल है, ना हमारे घर की इज्जत का ख्याल है, ना हमारी जमात की इज्जत का ख्याल है। अरे सारी चीजें छोड़ो, इस्लाम का तो भी ख्याल है तुम ना। बुरखा पहनने को पार्क में जाकर देखो, बुरखा पहनने को हिंदुओं के साथ रंग रंगेलियां कर रही हमारी बहना। इस्लाम का तो भी ख्याल है तुम ना। तुम्हारे घर की इज्जत मट्ठी में तो मिल को गई। जिस दिन तुम्हें
اپنے موبائل میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کرنا شروع کرے اسی دن تمہاری عزت مٹھی میں مل کو گئی, گھر کی عزت گئی, ہڑپ گئی. انہیں کیا بولتا, میں شادی کرتا ہوں, میں یہ لاتا ہوں, تجھے وہ کرتا ہوں, امیداں دلا کو, اس کی عزت لوٹ کو, اسے اباشن کر رہا تھا, اسے حمل نہیں ٹکنے کے گولیاں دلاتا, ہڑپ گئی تمہاری عزت. اسلام کے بارے میں سوچے تمہیں کب تو. نمبر 2, جس پارک میں, جس گھر میں, جس تمہارے کمرے میں, جس لارج میں, جس جنگل میں, جس معاشرے میں بیٹھ کر تم گناہ کر رہے نا, وہ بھی تو اللہ کی دھرتی ہے, زمین ہے. یہ زمین کل قیامت کے دن تمہاری پول کھول کے رکھ دے گی. سورہ زلزال آیت نمبر 4. زلزال بولے تو اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ سورت کی 4 نمبر آیت پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. آج کے دن میرا رب پوچھے گا, اے زمین تیرے اوپر ہونے والے تمام گناہوں کی رپورٹ ہمارے سامنے بیان کر. وہ زمین ڈیٹ کے ساتھ, ایئر, منتھ, ڈے, ٹائم, منٹ, سیکنڈ, ہر ماحول معاشرے کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے وہ دھرتی تمہاری پول کھول کر رکھ ڈالتی. یاد رکھو, گناہ کرنے سے پہلے وقت یاد کر لو, جس زمین کو گھوڑوں کو میں ہمارے بابا کی عزت ستیاناش کر رہا ہوں, وہ زمین کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کے سامنے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا ڈالتا. گناہ کرنے سے پہلے بچو. 2 ہو گئے. نمبر 3, قیامت کے میدان میں اللہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دے گا, کہے گا اقرأ کتابک وکفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. لے پڑھ, یہ تیرا نامہ اعمال ہے, لے پڑھ, دیکھ اس میں کیا اچھا, کیا برا, کیا کریا, کیا نہیں, سب دیکھ لے. انہیں دیکھتا پریشان ہوتا, بولتا اللہ میں اتنا سو بھی نہیں کریا, اللہ یہ کرامن کاتبین کیا کیا کی لکھ لے گا, چھوڑی اللہ, میں نہیں کریا سو کاما بھی بڑا چڑھا لکھ لے, چھوڑی اللہ. ایسا نہیں کریا تو یہ سب بھی نہیں, میں نہیں کریا اللہ, میں نہیں کریا سو سب بھی لکھ ڈالی فرشتے. ایسا اچھا. تب اللہ کیا کرتا, سورہ یاسین 65 نمبر آیت, میرے اللہ کا قانون دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیا جائے گا, تمہارے ہاتھوں کو بولنے کی قوت اللہ عطا کرے گا, تمہارے پیروں کو بولنے کی طاقت میرا رب دے دے گا. اے میری بہن, اے میرے بھائی, جن انگلیوں سے تو فیس بک چلاتا نا, جن انگلیوں سے تو میسیجیں فارورڈ کرتا نا, جن انگلیوں سے تو گندے ویب سائٹ اوپن کرتا نا, جس ہاتھ سے تو فون کرتا, جس منہ سے تو بات کرتا, اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ, یہ کان, یہ پیر, یہ انگلیاں چلا چلا کر تیرے خلاف گواہی دیں گے. ہاں اللہ انہیں اس کے ساتھ ایسا کریا, ہاں اللہ انہیں فلاں جگہ فلاں کے ساتھ ایسا کیا. کون گواہ دیں گے؟ ہمارے ہاتھ, ہماری انگلیاں, ہمارے پیراں, ہمارے کانا. جب کیا کرتا معلوم انسان, چپ 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 مارتا, اپنے ہاتھوں کو مارتا. منہ موچ لیو رے, منہ موچ لیو رے, تم نہ موٹے موٹے کرنے حلال دیکھا نہیں, حرام دیکھا نہیں, دنیا میں لونڈا کرنے کا ننگل ننگل کو موٹے موٹے کریا, آج تمہیں میرے خلاف بول رہی, منہ موچو رے. مارتا ہاتھاں کو, ہاتھاں چپکے رہتی کیا, اللہ کا سنتے, اللہ کا, کیونکہ اللہ ان کا خالق, ان ہاتھوں کا خالق کون؟ میرا رب. میرے رب کے حکم سے تمہاری پول کھول کر رکھ دی جائے گی. میری بہن, میرے بھائی, گندے کام کرنے سے پہلے, گھر کی عزت ستیاناش کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں. معاشرے کو, اپنے گھر کے ماحول کو بگاڑنے سے پہلے اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں. 3 ہو گئے. کرامن کاتبین تمہاری پول کھولیں گے, نمبر 1. نمبر 2, جس زمین پر گناہ کر رہی وہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی. نمبر 3, تمہارے ہاتھ, تمہاری انگلیاں, تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. نمبر 4, ان تمام گواہیوں کو اگر انسان ٹھکرا بھی دے, اللہ کہے گا ان اللہ سمیع بصیر, ان اللہ سمیع بصیر.
بے شک میرا اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ گواہ ہے تمہارے گناہوں کا. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا, ہر ہمیشہ دیکھ رہا. اللہ کی نگاہ سے چھپ کو تمہیں کبھی بھی کیا بھی نہیں کر سکتے. اتنا ایک یاد رکھ لو, بند کمرے میں رات کے اندھیرے میں سمندر کے تل میں کیا چل رہا کہنے کا, عرش پر مستوی ہو کر میرا رب سب جانتا. اللہ کو یہ لائٹنگ کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو غذا دیتا, اس کی کیفیت جانتا. اللہ ہم نہ چھوڑتا, ہماری ہر کیفیت جانتا. اپنے گھر کے ماحول کو, معاشرے کو مت بگاڑو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. گناہ کرنے سے پہلے اتنا یاد کر لو. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے, حضرت ثوبان حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں میں نے سنا نبی کو یہ فرماتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَخْوَامًا, میں جانتا ہوں میری امت کے اس قوم والوں کو, يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے, بِحَسَنَاتِهِمْ بِمِثْلِ تِحَامَةٍ, یہ اپنے نیکیوں کو تہامہ پہاڑ جیسے لے کر آئیں گے, نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے. لیکن اللہ کیا کرے گا, فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْصُورًا, اللہ ان کی نیکیوں کو ترازو میں رکھ کر تولے جانے سے پہلے فضا میں اڑا کے بکھیر کے, جیسے دھول ہمارے ہتھیلی میں رکھ کو پھونکے تو اڑ کو بکھر جاتی نا, ویسا ان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے دن کے اجالے میں حلال کاما کرنے والے, رات کے اندھیرے میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والے, دن کے اجالے میں شربت پینے والے, رات کے اندھیرے میں شراب پینے والے, دن کے اجالے میں اسلامی میسیج بھیج کو دین کی خدمت کرنے والے, رات کے اندھیرے میں گندے ویب سائٹ دیکھنے والے, دن کے اجالے میں حلال عورتوں سے ملنے والے, رات کے اندھیرے میں حرام عورتوں سے ملنے والے, دن کے اجالے میں حلال کمانے والے, رات کے اندھیرے میں حرام کمانے والے. ایسے حرام خوروں کی نیکیاں ترازو میں رکھنے سے پہلے بکھر کو اللہ برباد کر کو سردان تھا. اللہ کا ڈر پیدا کرو جی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آج ہمارے گھر میں کیسا ماحول بن گیا کہ تو ایک دوسرے کو بات نہیں, انہیں کیا کی بولے آگا تو انہیں کڑ پھرتا, انہیں کیا کی بولے آگا تو انہیں کڑ پھرتا. ایک کس گھر میں رہتی بھایا بھایا, اماں بھانا, لیکن ایک دوسرے کو بات نہیں, ایک دوسرے کو بات نہیں. مول صاحب کیا کرنا, ایک دوسرے کو دیکھے تو ہوتا نہیں مول صاحب, بھایا بھایا ہوتا نہیں, بھانا بھانا ہوتا نہیں. انہیں کیا بولے اسے انہیں شروع کرتا, انہیں کیا بولے انہیں لڑائی شروع کرتا. کیسا ہوں گا تمہارے گھر کا ماحول. سلامہ کر لے جاتی کب تو تمہیں بھائی لانگ گھسے سکا گھس لے جاتی ڈائریکٹ سلام کر لے جاؤ جی. اللہ کے نبی کہتے جو آدمی سلام کے بنا گھر میں جائے گا شیطان اس کے ساتھ گھر میں جائے گا. سلام بھی نہیں کلام بھی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا تدخلوا بیوتکم, اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو, حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, اپنے گھر والوں کو سلام کرو, اجازت لو, اجازت ہے تو اندر جاؤ. یہاں تک کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہن رہن دے, تمہاری اماں رہن دے, اگر انہوں سو رہے 3 اوقات میں دروازہ کھٹکھٹا کو سلام کر کو اجازت لے جانا. ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے, دوسرا سورج غروب ہونے کے بعد, تیسرا زوال کے بعد خیلولہ کرنے کے اوقات میں. ان 3 اوقات میں ہماری اماں سو کو رہتی, ہمارے بہانا سو کو رہتی, سونے کی حالت میں ان کا کپڑا کیسا رہتا معلوم نہیں, ڈائریکٹ بیلا گھسے سے گھس جاتی. سلام کرنا, اشارہ کرنا, دروازہ کھٹکھٹانا, اگر ان کے کپڑے بے پردگی سے ہیں تو انہوں پردہ کر لیتی, اپنے کپڑے درست کر لیتی, اجازت لے جانا. ایک تو سلام نہیں سر جاتی ہمیں گھر میں, کیسا جاتا انہیں, اکلا نہیں جاتا, شیطان کو ساتھ میں لے جاتا. اللہ کے نبی کہتے جو بھی سلام کے بنا گھر میں جائے گا شیطان اس کے ساتھ جائے. شیطان پکار کو بولتا ادھر آؤ رے, کہاں ہے رے تمہیں میرے بھائی, ادھر آؤ رے, ہم نا
घर कहाँ मिलता कि, खाना कहाँ मिलता कि, सोने जगह कहाँ मिलती कि तलाश रहे थे ना, ये घर मिला देख हमने। ये घर में सलाम नहीं सरका, हमें कैसा घुसते वैसा घुसिया हमारा भाई ने, चलो चलो यहाँ जाएंगे। उन्हें अकेला नहीं जाता, 4 शैतान बुला ले जाता। इन्हें बड़ा भाई भी सलाम नहीं सका जा रहा, छोटा भाई भी सलाम नहीं सका जा रहा, तीसरा भाई भी सलाम, बाबा भी सलाम नहीं, अम्मा भी सलाम नहीं, भाना भी सलाम नहीं। सब जने 4 शैताना को ले घर में बैठे तो एक दूसरे को हुईंगा क्या? इन्हें क्या तो भी बोला तुम्हें हुक्कत आता हुक की चुप कहीं को, उसके पीछे 4 शैताना रहती। सलाम कर ले जाओ जी, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। अल्लाह ताला सलाम को फैलाने वालों पर सलामती नाजिल करता। जन्नत में जाने वालों की अलामत है ये सलाम को आम करना, मिस्किनों को खाना खिलाना, रात में तहज्जुद में उठ को नमाज पढ़ना, जन्नतियों की अलामत है ये। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, जो आदमी सलाम के बिना घर में जाएगा, शैतान उसके साथ जाएगा। खाना जब वो खाने बैठेगा, शैतान उसे बिस्मिल्लाह भुला देगा। शैतान खाए सका खाता, कितना खाए तो भी पेट को नहीं लगता, पीठ में से फीचे उतर ले चले आता। अब बोलते रहता ला अबीला अबीला अबीला, अरे कितना लाना, एक निवाले को तो भी बिस्मिल्लाह बोल बा, बिस्मिल्लाह बोल, बरकत आती, पेट भरता। बिस्मिल्लाह नहीं बोले सब कुंडा भर लेता। कितना खाए तो घर में के रोटियां खा लेती, इसका कुंडा नहीं भरता। घर में वैसा हो गया हमारे, बिस्मिल्लाह बोल को खा, 21 चीज रोटी से तेरा पेट भर जाता, अल्लाह वैसी बरकत देता। शैतान क्या करता है? बिस्मिल्लाह भुलाता। हम देख डालियां कितने अच्छे डाले, वो साथ डाले पहले, वो डाल ले पहले, वो नल्ली तू डाल ले, उन्हें डाल लेता, देख लेट करे उन्हें डाल लेता, काट ले नल्ली काट ले, यूं बोलते बोलते देखते देखते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ले खा, क्या खाए तो भी पेट नहीं भरता। अब सोने जाता, सोने की दुआ भुला देता। खाने बैठे स्टप को शैतान उसके साथ खाता, सोने गए स्टप को शैतान उसके साथ सोता। बीवी से मिला तो भी दुआ नहीं पड़ता। बच्चे पैदा होते कैसे? शैतानी फितरत के बच्चे। मौलवी साहब हम जान खाने आता, मौलवी साहब मेरा बच्चा क्या जिद्दी पैदा हुआ जी, बोले बात सुनता नहीं जी, उन्हें क्या फटा फटक जवाब देता, चड्डी पहनता नहीं जी, उन्हें कब भी लंगर आता। देखो ये बीमारी कहां से आई रहती मालूम? अरे अल्लाह के बंदे, तू दुआ पढ़ ले सोया रहता तो, तू दुआ पढ़ तो तेरी बीवी से मोहब्बत कर रहता तो आज इन्हें ऐसा चिदगा पैदा नहीं होता था। दुआ पढ़ना, कौन से टाइम को क्या पढ़ना वो पढ़ना, पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक मुत्तकी परहेजगार औलाद देता। ये दुआ का तर्जुमा क्या मालूम? बड़े आदमी वो दुआ, मोहब्बत की दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। नहीं आता लिख लो, इंग्लिश में, अरबी में, तेलुगु में, क्या भी नहीं आता, पूरे अंगूठे छाप तुम्हें, मोबाइल में रिकॉर्डिंग तो भी कर लो, सुनते 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 याद हो जाता। ये दुआ अल्लाह तेरे नाम से शुरू है, अल्लाह हमारी मुलाकात में शैतान से बचा ले, शैतान के शर से बचा ले, और हमारी इस मोहब्बत के बदले में जो फल हमें औलाद की शक्ल में दे रहा, उस औलाद को भी तू शैतान के जरर से बचा ले। ये दुआ का तर्जुमा। अगर वो दुआ तुम्हें पढ़े रहते तो तुम्हारे घर में शैतानी फितरत के बच्चे पैदा नहीं होते थे। इसीलिए घर में दाखिल होने की दुआ, सलाम कर को बैतुल खला में जाने की दुआ, सोने की दुआ, खाने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, अगर हमारे घर में हर दुआओं की पाबंदी करते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारा घर इस्लामी माहौल बनेगा, हमारे घर से शैतानी खसलतें खत्म हो जाएंगी। नमाज के औकात आए तो भी चैनल हाफ नहीं करते हमें, कितने बड़े शैताना का ना, हमें ऐसा सीन चलते रहता वो पिक्चर का, यानी तो कबड्डी का ऐसा सीन चलते रहता, क्रिकेट का लास्ट ओवर ऐसा चलते रहता, इन्हें जीतता की उन्हें हारता की, ऐसा मुंह खोलने को सिर खुजाले बैठे रहता, गोया उन्हें जीते इसे उठा कब देता करना, नमाजान छोड़ने को, खाना छोड़ने को, यहां तक के बाथरूम को आया तो भी कीले खूब बैठे रहता, लास्ट में को क्या मारता की देखेंगे, 6 मारता क्या उठक जाता की, तुझे कहीं होना रे बा, उन्हें आउटहॉक मारता की, 6 मार को सेंचुरी मारता, तुझे क्या होना? बाद में तू रिप्ले वो देख सकता, मैच जा, उनको जा, पहले नमाज पढ़ ले, जा खाना खा, जा पहले तेरा जरूरत पूरी कर, नहीं पहले देखना। अल्लाहु अकबर। वो टीवी देखने के चक्कर में हम लोग चैनल तक नहीं बदलते, नमाज के औकात आती चले आती,
अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जिस घर में नाच गाने के आलात आम हो जाएंगे, क़यामत का इंतजार करना। ये नाच गाने के आलात घर घर में आ गए, जेब में आ गए, मोबाइल में आ गए, डीटीएस कते, डीजे बाजे कते, ड्रम्स कते, ऊफर कते, वो डबल म्यूजिक के कते, हेडफोन कते, ब्लूटूथ कते। पहले वो क्या कि रेडियो आया, बाद में टेप रिकॉर्ड आया, बाद में वीसीपी आया, बाद में वीसीआर आया, तो ये बड़े कैसेट, बाद में सीडी आए, डीवीडी आए, बाद में मेमोरी कार्ड आ गया। हे इतने मेमोरी कार्ड में सब भी आ जाता कहते। अब एंड्रॉइड फोन आ गया, 6GB, 64GB, 4GB रैम, 6GB रैम, 128GB, सब फोन में आ गया। सारी बुराइयां उसमें आ गई। अल्लाह अकबर। तुम्हारे घर में शैतान को बसेरा करोगे तो नहीं करते क्या? सोच को देखो, हमारे घर में नाच गाने चलते रहते, नमाजा नहीं चलते। हमारे घर में सुबह शाम म्यूजिक बजते रहती, कुरान की तिलावत नहीं होती। घर को शैतानी माहौल हमें बनाए सो एक नंबर के शैताना, हमें बड़े शैतान हमें बनाए जी। घर को इस्लामी माहौल बनाओ, घर का बिगाड़ निकालो, घर को इस्लामी माहौल से सुधारो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में एक औरत जब जहन्नम में जाएगी, अपने साथ कई मर्दों को साथ में लेके जाती है। या अल्लाह, इन्हें मेरा शौहर कभी मुझे नमाज के बारे में दावत नहीं दिया। या अल्लाह, इन्हें मेरा बाप कभी मुझे नमाज सिखाया भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं, बताया भी नहीं। ऐ अल्लाह, इन्हें मेरा भाई कभी मुझे पर्दे की तलकीन नहीं कराया। एक औरत सवाल करती है, बाप होने के नाते अपने बच्चों की तरबियत सही करो, भाई होने के नाते अपनी बहन को पर्दा कराओ, शौहर होने के नाते अपनी बीवी को इस्लामी शिआर का पाबंद बना के रखो, वरना अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर जिम्मेदार को उसके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम बाप हो, तुम्हारे बच्चों के बारे में अल्लाह तुमसे पूछेगा। तुम शौहर हो, तुम्हारी बीवी के बारे में अल्लाह पूछेगा। तुम भाई हो, तुम्हारे बहनों के बारे में अल्लाह पूछेगा। क्या जवाब देंगे आप लोग? क्या जवाब देंगे आप लोग? आज हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह के अजाब उतर रहे हमारे ऊपर। गौर करें, तुम्हें अल्लाह के अजाब उतर रहे हमारे ऊपर हमारे गुनाहों की वजह से। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, लोगों के 5 किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिनके अजाब अल्लाह 5 शक्ल में दुनिया ही में दे देता है। हमारे 5 गुनाह के 5 अजाब। वो 5 गुनाह कौन से? नंबर 1, जो कौम अय्याशी फहाशी कबीरा गुनाहों का शिकार बनती है, अल्लाह तबारक व तआला जालिम हुक्मरानों को लाकर हमारे सरों पर बिठा देता है। फहाशी कबीरा गुनाह खुल्लम खुल्ला करती है, हमें शर्म भी महसूस नहीं करते। हमें सूद खाने में मुसलमाना, रिश्वत लेने में मुसलमाना, जिना करने में मुसलमाना, शराब पीने में मुसलमाना, किसी को धोखा देने में मुसलमाना, झूठ बोलने में मुसलमाना, सारी बुराइयां मुसलमानों के अंदर। अल्लाह ताला बड़े बड़े जालिम हुक्मरानों को ला सिर पर नक्को बिठाओ बिठाओ बोले तो कहीं नहीं बिठाता। हमारे हाथों की करतूतें ये। नंबर 2, जो कौम जिना आम कर लेगी, मौत को कसरत से उस कौम में फैला देंगे। जो कौम कुरान हदीस को छोड़कर हमारे अम्मा करी सो, हमारे बाबा करे सो, हमारे नाना से चलने कारा सो, हमारे खानदान में चलने कारा सो, कहीं का एक महीने में क्या कीदा, मुहर्रम में झंडे की दांगते, रजब में कुंडे की दांगते, शाबान में वो अल्लाह मियाँ की बेसन कते, वो बुजुर्गां का मुर्दा का ऊद कते, ये सब भी हमें बना लिए सो। इस्लाम में ये चुल्ला भी नहीं, ये हलवा भी नहीं, पूरी भी नहीं, ये कुंडा भी नहीं, झंडा भी नहीं इस्लाम में। पढ़ को देखो मेरे बाता उन लोगों को बहुत कड़वे लगते रहती जो कुंडे बना बना खाते रहती। कैसा बोल रही ना रे नो, हमारे मुंह के हलवे निकाल ले रही देख रहे नो। पढ़ को देख माँ, मेरी अम्मा पढ़ को देख, अगर है तो बना ले खा। और वो महीने में कहीं खाना मैं बोलती सो, रजब के महीने में कहीं याद आती तुम ना कुंडे, बाकी महीने में खा सकते नहीं क्या? तुम ना कौन तो रोक रहा क्या? दुकान में गुड़ नहीं मिलता, शक्कर नहीं मिलती, फुटाने नहीं मिलते, लड्डुआ बना ले खाने।
हर चीज मिलती, नहीं वॉच महीने में बना ले खाना, नहीं बनाना है। नहीं बोल साहब मुहर्रम में क्या चोंगे, अब यहाँ नंदयाल में क्या बोलती मालूम नहीं, हमारे कर्नाटक में चोंगे बोलती। अब उन्हें बनाने वाला बना खाते रहता, उन्हें मुहर्रम में लेको पंजे लेक नाचते रहता, अंगार में कूदते रहता, आ गए फिर आंग में आ गए, वो क्या अभी आते नहीं, इसके आंग में शराब का नशा चढ़े रहता, वैसा आ गए धूम मलाली धूम बोले ऐसा कूद डालता। यूट्यूब में निकाल को देखो कितने लपट ले गिर को जल को हड़क जा छोड़ी, क्या कहते पीरा गए, अरे पीरा रहे तो जल को जाती कह रहे, लेके लिया सब कूदता, वापस आने चाहता नहीं, लपट ले गिरा सब जल को जाता हूं, इससे बोलती क्या हे దేవుడు వచ్చాడు ఏ పెద్దడు దేవుడు కా ఎక్కడున్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు, हे अंगार में गिर को मारे पेदोड़ देवड़ कहेंगे जैसे ये पूरे धोखा ये। अच्छा उन्हें नाचने वाला नाचता, करने वाला करता, इन्हें हमारा अम्मा चोंगे बना ले खाती, कई को पड़ोसियों के घर से चोंगे की बास मारते रहती ना, इन्हें बना ले खाती, कई को खाना मुहर्रम में कई खाना नहीं मोल साहब उन्होंने खा रही ना, उनको देखो हमना भी मुंह में पानी आ रहा, अंदर से अंतड़े हम बिलबिल आ ले रही, उसके आस्ते चोंगे हमें मुहर्रम करते नहीं बा, हमें झंडे लेक नाचते नहीं बा, हमें जस्ट खाती बा, नहीं खाना माँ, दूसरे महीने में पका ले खाओ, वॉच महीने में पका ले खाना क्या, नहीं खाना, दूसरे महीने में खाना, वो तुम ना चोंगे खाना दिल बोला तो साल के 10 महीने खाओ, मुहर्रम में ना तो खाओ, मुहर्रम में खाए तो देखा देखी चुल्ला फूकी, उनका देखा देखी हमें करे सरकार नहीं करना। ये 2 हो गए। नंबर 3 अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी अल्लाह ताला इस कौम की बरकतें छीन लेगा, खैर और बरकत नाम की सत्यानाश कर देगा अल्लाह ताला। नंबर 4 जो कौम अहद शिकनी करेगी, वादा खिलाफी करेगी, अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को बड़ी बुरी बीमारियों से दो चार करेगा, और जो कौम ज़कात अदा नहीं करेगी आसमान से बारान रहमत उस कौम पर अल्लाह रोक लेगा। ये 5 किस्म के गुनाह, 5 किस्म के अज़ाबात हमारे ऊपर टूट पड़ी। सो पहले हमारे बाबा हमारे दादा बुजुर्ग यहाँ बैठी, उन्होंने इलेक्शन के जमाने में वोटा पेपर में सिक्का मार को पेपर मुदड़ को डब्बे में घुसड़ते थे, वोटा डालते थे। उस जमाने में क्या अभी 420 कामा नहीं थे। आज धीरे धीरे तरक्की हुआ, मशीना कहते वो 21 है तो दबा दे उसे जग पड़ता कहते वो हुआ। खैर वो मशीना करने वाला उन्हें क्या धोखा दे रहा कौम को, अल्लाह उसे कहाँ गाना धारता। अब दूसरी बात क्या, हमें रिश्वत खाने शुरू करे, उन्हें वाईएसआर में खड़ा करते, इन्हें बीजेपी से खड़ा करते, उन्हें 1 नोट देता इन्हें 2 नोट आन देता, भाई मैं खड़ी हूँ भाई मिंजत डालना भाई कहता, अच्छी बात ले भाई तुझे डाल तो ला 1 वोट के 500 रुपए ला, उन्हें बोलता भाई मैं खड़ी हूँ भाई मिंजत डालना भाई ला तुझे डाल तो ला, तो 1000 रुपए इधर मांग लेता। फिर इसे मालूम होता मैं 500 दिया था बेटा 1000 दे रहा कहते, मैं पिंक नोट दे तू गांधी बुड्ढे की पिंक नोट तो इंडिया की बड़ी नोट 2000 रुपए दे तू मिंजत डाल कहता, अच्छी बात ले बात तुझे डाल तू, तुझे कहाँ डालना डाल तो ला, खड्डे में डाल तो ला, बेटे ला पहले ला, ये आसत मांग लिया। अब 2 जने के पैसे खा रहता, वोट किसी एक कले को देता और एक कले को धोखा देता। ये माहौल बन गया हमारा। ऐसे आदमियों को मैं सेल्फी नहीं बोलता, कुल्फी बोलता हूँ, कुल्फी। कहीं को बोले तो धूप लगने के बाद कुल्फी कैसा पिघलने जाता, नोटा दिखने के बाद इसका ईमान वैसा पिघलने चले आता। नोटा देख देख कोई ईमान बेच को खाता ही नहीं, लाओ जी हमें तुम ना डालती, लाओ जी इधर से भी लाओ जी। इलेक्शन के जमाने में ईमान बेच को खाती ना जी, हमें कैसे आदमी जी हमें। अल्लाह अकबर। पहले हमारे सिरां के ऊपर एनआरसी सीएए ये सब भी कानून नहीं बना था, अब बन गया, इंडियन लॉ बन गया एनआरसी सीएए। क्या ये, इन मुसलमानों को दलितों को इंडिया से निकाल दो, बाहर भगाओ, इनका वोटर आईडी कार्ड लो, इनको वोटर देने का पावर नहीं। जब तक हमें अपना नेशनैलिटी, हमारा सिटीजनशिप, हमारा वोटिंग पावर हलाल तरीके से बगैर रिश्वत खाए देते थे, जब तक हम ना कौन क्या भी डराता नहीं था, हम ना क्या भी बोलता नहीं था। जब हम लोग हमारी नेशनैलिटी, हमारा इंडियन पावर, हमारा वोटिंग पावर हमें चंद सिक्कों के वास्ते बेच को, ईमान बेच को, इस्लाम बेच को, धोखा दे को
चार नोटा के वास्ते बेच को खाना शुरू करे देखो अल्लाह NRC-CAA के मुसीबत अल्लाह खड़ा कर डाले तुम्हें बेचती तुम्हारा वोटर आईडी का पावर बेचती अल्लाह तुम्हारे पास से वोटर आईडी काट लेता क्या करना अल्लाह के वास्ते अभी भी सुधरने का मौका है ये इंडिया में हमारे बाबा दादा के बेशुमार कुर्बानियां हैं ये इंडिया हमारा देश है अल्लाह का मुल्क है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कौन भी निकाल सकता नहीं हमना लेकिन अभी भी सुधर जाओ अभी भी सुधर जाओ हराम का नक्को खाओ हाथ नक्को लगाओ मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते जो आदमी अल्लाह से तकवा इख्तियार करेगा हलाल रोजी कमाएगा हलाल रोजी खिलाएगा अल्लाह इसके लिए बरकतों के दसियों रास्ते ओपन कर देगा वमन यत्तखिल्लाह जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा अल्लाह इसके लिए रास्ते हमवार कर देगा कैसे जगह से वो मिन हैसु ला यहतसिब तेरा गुमान भी नहीं रहेगा इसी जगह से अल्लाह रास्ते देगा लेकिन जो लोग हराम का खाएंगे अपने जोरू बच्चों को हराम का खिलाएंगे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा याद रखना ला तदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मा खाएगा या अपने जोरू बच्चों को खिला बड़ा पालेगा अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू खु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अल्लाह ताला सूरह तहरीम में बोलता ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ 6 नंबर आयत में अल्लाह बोल रहा तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हें जहन्नम से बचो आज हमें हराम का हमें भी खा रही हमारे घर वाले खिला रही जहन्नम से बचा रहे नहीं हमें जहन्नम में ढकल रही मैं भी खा को जहन्नम में जाता हूं तुम्हें भी खा मेरे साथ आओ तुम्हारे घर को इस्लामी माहौल बनाओ जी हराम का हाथ लगाने को जी और क्या एक दूसरे को देखे तो नहीं होता बातें छोड़ने को फिरती है हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे तिर्मिजी की हदीस में बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों के ना नमाज ना रोजा ना दुआ ना इबादत ला यक़बल अल्लाहु लहू सर्फन वला अदला न फर्ज कबूल करेगा न सुन्नत कबूल करेगा ना उसकी फर्ज इबादत कबूल ना सुन्नत इबादत कबूल ना नफिल इबादत कबूल क्या भी कबूल करता नहीं अल्लाह नमाज जब भी हम पढ़ते हैं दुआ जब भी हम करते हैं आसमानों में जाती वो अल्लाह बोल रहा अल्लाह के नबी फरमा रही आसमान में तुम्हारी इबादत जाना तो दूर की बात तुम्हारे सिर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती तुम्हारी इबादत तुम्हारी दुआ कोई दिनों बदनसीबा 3 किस्म के बदनसीबा नंबर 1 वो मुसलमान जो अपने भाई से बगैर उज़्र के 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क कर दे 3 दिन से ज्यादा बातें नहीं करता उन्हें क्या कि बोलिया कहते इसे इरा पिता आया कहते उन्हें नहीं बात कर रहा कहते इन्हें भी नहीं बात करता कहते उन्हें छोटा हुआ सोला उन्हें मुझे सलाम कर रहा नहीं मैं क्या उसे सलाम करना उन्हें मेरे सामने झुकना नहीं मैं कहेगा उसका नहीं झुकना ऐसे बात अब ये इरा करी इनकार करी मुर्गी काटी गली गली फिरी कहते नहीं वैसे इनके इरा में इनके पीछे का कितना नुकसान हो रहा अल्लाह के पास तुम्हारी इबादत ही नहीं जा रही 3 दिन क्या 3 हफ्ते क्या 3 महीने क्या कितने के साल हो जाता बाताश नहीं करते सग्गी फुप्पू कहते सग्गी खाला कहते सग्गी भान कहते भाई करने वाला भान के घर को नहीं जाता उनको होता नहीं बाता नहीं सग्गा भौनी कहते सग्गा बड़ा भाई कहते छोटे भाई को बड़े भाई को नहीं होता उन्हें उनके घर को जाता नहीं उनके घर को जाता नहीं अरे अल्लाह के बंदे अल्लाह के पास तेरी इबादत तो भी कबूल कर ले तेरी नमाज तेरी दुआ तेरी इबादत तो भी अल्लाह के पास जाते वत्ते के वास्ते तो भी जाक सलाम कर वत्ते के वास्ते तो भी जाक बात कर अपने घर के माहौल को एक दूसरे से खते ताल्लुक ना किया करो अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ताला उन लोगों की उम्र में उनके माल में बरकतें देता है जो सिला रहमी करते हैं रिश्तेदारी को जोड़ते हैं एक दूसरे के गलत फहमियों को दूर करते हैं एक दूसरे के मोहब्बत से मिलजुल के रहते हैं रिश्तेदारियों को जोड़ने वाले के 2 फायदे माल में बरकत उम्र में बरकत माल में बरकत उम्र में बरकत ये पहला आदमी
ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چھوڑنے والا، بھائی ہو کو بھائی سے بات، بھان ہو کو بھان سے بات چھوڑ ڈالی، پہلا ہوا۔ دوسرا، ایسی عورت جسے اس کے شوہر نے محبت کی دعوت دی لیکن عورت نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی کوئی عبادت اس کے سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو منا لے، اپنے شوہر سے معافی مانگ لے، اپنے شوہر کا دل جیت لے، تب تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، نہ فرض، نہ سنت، نہ دعا، نہ عبادت۔ اگر اس رات اس عورت کا انتقال ہوا تو انہیں ڈائریکٹ جہنم میں جاتی۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی یہ بات۔ تیسرا، ایسا امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے، ظالم امام، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، زبردستی لوگوں کا امام بن کو بیٹھ گیا۔ مسجد کے امامان ہمیں یہ امیر المومنین، وقت کا امیر، جو لوگوں کا زبردستی حاکم بنا، لوگوں کا خیال نہیں کرتا، لوگ اسے ناپسند کرتے، اس کی کوئی عبادت اللہ آسمان میں نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری مسلم کی روایت میں، ہر پیر ہر جمعرات لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے لیکن ان دو بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں بات چھوڑ کر لڑائی کر کے ایک دوسرے سے بچھڑے ہیں۔ اللہ بولتا فرشتوں کو میرے دو بندوں کے بیچ میں صلح ہو جائے، میں ان کی مغفرت کر دوں، ان کو مہلت دو اور مہلت دو، آپس میں صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائیا بھائیا، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے آپس کے مسائل کو صلح کے ذریعے ایک دوسرے میں بیٹھ کر صلح صفائی کر لو، مل لو، بات کر لو۔ گلی گلی میں بات آنی، یہ گھر والے وہ گھر والے کے بچے کو کیا کی بولے کہتے، کیا کی چھوٹے لڑیا ہوئے کہتے، بچہ کیا کی کھلونا اٹھا لے وہاں آیا کہتے، ان کی مرغی ان کے گھر میں انڈا دی کہتے، انہوں آملے بنا لے کھائے کہتے، وقت جھگڑا، مرغی کے انڈے کا جھگڑا، انہوں ان کو بات کرتے نہیں، انہوں ان کو بات کرتے نہیں، کہیں کا جی ہے، چھوٹے بچے سے بڑے آدمی لڑیا، اللہ اکبر، آپس میں صلح کر لو، اللہ کے پاس مغفرت ہوتی تمہاری۔ اور آخرت کی فکر کرو، موت کی فکر کرو، قیامت کی فکر کرو، جہنم کی فکر کرو، جس میں ہم ایک نہ ایک دن خبر میں سلایا جائیں گا، قیامت میں پیش کیا جائیں گا۔ جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ آج ہمارے پاس کتنے نے کیا ہیں جی، کتنے نے کیا ہیں، کہاں دکھاؤ کہاں تمہیں، تمہارے نیکیاں دکھاؤ کہاں، تمہیں نیکیاں دکھاؤ بھائی، کتنے ہیں نیکیاں تمہارے پاس۔ آج ہمیں ٹوٹے پھوٹے نیکیاں رکھ لے کو یتا کر رہی، نہ نماز فجر پڑھتی، نہ ڈھنگ سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی، نہ زبان پر ہماری سچائی ہے، نہ پیٹ میں حلال لقمہ ہے، نہ ہمارے گھر کے ماحول میں اسلامی ماحول ہے، یتا کرے پھرتی۔ صحابہ کو دیکھو جی، صحابہ دیکھو جی، رات دن نمازاں پڑھنے والے، رات دن قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام کے ہر جنگوں میں شریک ہو کر اپنی جان کی بازی لگانے والے، ایسے صحابہ کو دیکھو جی، صحابہ کو دیکھو جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، رو رہے ابو ہریرہ، کیا بولنے کو، میرا سفر لمبا ہے، خبر کا، قیامت کا، لیکن نیکیوں کا توشہ میرے پاس بہت چھوٹا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ میرے ساتھ کیا کرتا کی۔ کون بول رہی ہے؟ ابو ہریرہ۔ یہ وہ صحابی جن کی سب سے زیادہ حدیثیں نقل ہیں حدیث کی کتابوں میں، دین کی خدمت کرنے والے۔ ابو ہریرہ وہ صحابی جو بولتے تھے انصار انصار مارکیٹ میں کھجوروں کے باغ میں ہوتے تھے، مہاجر مارکیٹ میں تجارت کرتے تھے، ابو ہریرہ نبی کے دربار میں بیٹھ کے حدیثیں سکھا کرتا تھا۔ ایسے ابو ہریرہ موت کے وقت بول رہی، میرا کیا ہوتا کہ میرے پاس نیکیوں کا توشہ کم ہے، آخرت کا سفر لمبا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون انہوں؟ فاتح مصر، مصر کے فتح کرنے والے، ان کی موت کا وقت آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رو رہے، اپنے بچوں کو بلا کے بول رہے، میرے پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھو، بڑے بڑے جنگا لڑے سولے انہوں،
مصر فتح کرے سولینو، اللہ کے نبی کی معیت میں رہے سولینو، اپنے بچوں کو بلا کو بول رہی میرے پیارے بچوں میں نے اپنی زندگی کے 3 دور دیکھے ہیں، 3 دور میں نے دیکھے ہیں۔ پہلا دور کفر کا دور، میں کافر تھا، اس زمانے میں اگر مرتا سیدھے جہنم میں جاتا، لیکن میرے اللہ نے میرے کفر کے زمانے میں مجھے موت نہیں دیا۔ میری زندگی کا پہلا دور ہو۔ دوسرا دور میرے نبی کا دور، نبی آئے اسلام پیش کرے، میں اسلام میں آیا، اسلام قبول کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا، نمازہ پڑھا، عبادتہ کرا، جنگا لڑیا۔ کاش میرے نبی کے زمانے میں کسی جنگ میں شہید ہوتا، میں جنت میں جانے کی امید کرتا، لیکن میرے نبی چلے گئے، میں بچ گیا۔ میری زندگی کا دوسرا بڑا سنہرا دور۔ اب میری زندگی کا تیسرا دور، نبی کے زمانے کے بعد کا دور، لڑائی جھگڑوں کا دور۔ مجھے معلوم نہیں میرے بچوں، میں بستر مرگ پر سویا ہوں، مرنے جا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں اب تیرے باپ کو اللہ جنت میں ڈالتا کی جہنم میں ڈالتا کی۔ میرے بچوں اگر میں مر جاؤں مجھے لگجا کو خبر میں دفن کر کو، میری خبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر تک دعائیں کرنا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا، جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے نیچے لڑا کے ذبح کر کے اس کی چمڑی اتار کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں بانٹنے میں جتنے وقت لگتا ہے، اے میرے پیارے بچوں مجھے دفن کرنے کے بعد میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر تک تم میرے حق میں دعا کرنا۔ ایک باپ وصیت کر رہا، کون؟ صحابی رسول۔ ہم نہ ہے فکر رتی تو بھی آخرت کی، ہم نہ ہے کیا جی؟ کہاں ہے فکر؟ دنیا کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، پیسہ کیوں کمانا اس کی فکر ہے، ہم نہ نیکیوں کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں۔ اگر تمہارے گھر میں تمہاری اماں کو تمہیں کیا تو بھی برا بھلا بولے رہے تو اللہ کے واسطے تمہاری موت آنے سے پہلے جا کے اماں سے معافی مانگ لو، تمہارے بابا سے جا کے معافی مانگ لو، تمہاری بہن کے اوپر ہاتھ اٹھائے رہے تو تمہاری موت آنے سے پہلے معافی مانگ لو۔ کیا ابھی بگڑتا نہیں تمہارا؟ اپنے گھر کو اسلامی ماحول بناؤ، مل جل کر محبت سے رہو۔ میں کیسا یہ کرنا؟ ماں باپ تمہارے لیے انمول تحفہ، دنیا کی ہر چیز پیسوں سے مل جاتی، ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے، یاد رکھو۔ اللہ کہتا ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ فرش پر ماں باپ راضی تو عرش والا اللہ راضی، اگر فرش پر ماں باپ ناراض تو عرش والا اللہ بھی ناراض۔ پہلے ماں باپ کو خوش رکھ با، ماں باپ کو منہ کا سکا گالیاں دیتا، ماں باپ کو کیوں ملے ہوں باتیں کرتا، ارے کل پرسوں ملے سو ساس سسریاں کو یہاں بٹھا لیتا سر کے اوپر، اماں بابا پیدا کر کو پال کو اس کا ہنگنا مدنا دھلا کو بڑا کرے، اماں کو بھی کیئر کرتا نہیں، بابا کو بھی کیئر کرتا نہیں۔ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ یہ بات میں کئی بولتا ہوں معلوم؟ یہ بات میں کیوں بولتا ہوں؟ آج جا کر دیکھو بڑے بڑے سٹیاں میں، حیدرآباد میں، تمہارے وجے واڑہ میں، یا تمہارے بڑے بڑے بنگلور میں، ممبئی میں، کلکتہ میں، بڑے بڑے انڈیا کے کیپٹل سٹیز میں جا کر دیکھو، اولڈ ایج ہوم، بڈھوں کا ایک ہاسٹل بنا ہوا ہے، وہاں جا کر دیکھو، کبھی جا کر ان کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کر آؤ، تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا۔ وہ بڈھے اپنے پوتردوں کو کھلانے کے واسطے، اپنی نواسیوں کو کھلانے کے واسطے، اپنے گھر میں بیٹھ کو 4 بول بولنے کے واسطے ترس رہی، لیکن بچے لگ جا کے ان کو سڑ ڈالیں اولڈ ایج ہوم میں۔ جاؤ جی بابا ہمارے پاس ٹائم نہیں، تم نہ پالنے بیٹھنے جاؤ، تم نہ پیسے ہونا نہیں، بیس تم مہینہ۔ ارے دیوانے، تیرے پیسے کی ضرورت نہیں رہی ان کو، تیری محبت کی ضرورت ہے، تیرے سہارے کی ضرورت ہے، تیری خدمت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائیں گا، ماں باپ کی رسوا کر کو نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائیں گا، اللہ اس کے نام اعمال برباد کر کو رکھ ڈالیں گا۔ اولڈ ایج ہوم میں کس کے ماں باپ؟ لائروں کے ماں باپ، ٹیچروں کے ماں باپ، انجینئروں کے ماں باپ، بڑے بڑے دنیا کے ڈگریاں لیے والے کے ماں باپ ملیں گے آپ کو اولڈ ایج ہوم میں۔ لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے،
पूरे इंडिया के पूरे ओल्ड एज होम में जाकर तलाश लो, एक हाफिज कुरान का माँ बाप आपको वहां नहीं मिलेंगे, एक आलिम दीन के माँ बाप आपको किसी ओल्ड एज होम में नहीं मिलेंगे। क्यों? मदरसे में वो सिखाया जाता है कि तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत के 8 दरवाजों में से दरमियान का दरवाजा है। वो सिखाया जाता है। माँ बाप क्या कदर होती, क्या इज्जत होती, क्या मोहब्बत होती, वो जानता हाफिज करने वाला, आलिम करने वाला। मैं ये नहीं बोलता तुम्हारे बच्चों को दुनिया की डिग्रियां नको पढ़ाओ, खाली आलिमा बनाओ, बनाओ डिग्री पढ़ाओ, लेकिन इल्म वाला दीन का इल्म से कोरा नको करो, उसे दीन का इल्म सिखाओ उसे, तब उन्हें माँ बाप की कदर जानता। और तुम्हारे घर में तुम्हारे अम्मा को, तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे भाना को, भाया को कभी गालियां दिए रहे तो, पकड़ मारे रहे तो, क्या तो भी ऊंच नीच बोले रहे, माफी मांग लो जी। कई माफी मांगना, मैं कई माफी मांगना, अरे माफी मांगे छोटा नहीं होता, तू छोटा नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा में सारे सहाबा को ये ऐलान करके बयान कर रहे, मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह के पैगाम को तुम्हारे तक अमानतदारी से पहुंचा दिया, क्या तुम अल्लाह के पास गवाही दोगे? हाँ मैं अल्लाह के नबी, हम गवाही देंगे, आपने अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचा दिया। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह रहना, मैं तेरे पैगाम को अमानतदारी से पहुंचा दिया, अल्लाह तेरे दीन को मैंने पहुंचा दिया। उसके बाद हमारे नबी एक ऐलान करते हैं, मेरे सहाबा, मैं इतने साल तुम्हारे दरमियान में जिया, जाने अनजाने में मेरी जबान से, मेरे हाथों से किसी को तकलीफ हुई रहे तो अल्लाह पास मुझे माफ करो। बोले अल्लाह के नबी मुझे माफ करो। अगर कोई सजा देना चाहे, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाजिर है सजा देने, लेकिन आखिरत में नको पकड़ो, अल्लाह के पास मुझे नको पकड़ो। मैं क्या तो भी बोला रहा, माफ कर डालो। कौन बोल रही है? कायनात के सरवरे कौनैन हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन बोल रही जी बात है। मजलिस में एक सहाबी थे, उनका नाम अब्दुल्लाह इब्न अतीक था। उठे, अल्लाह के नबी आप एक बार मुझे मारे थे, मैं मार कुछ बदला ले तू। उमर बिन खत्ताब उठे, बोले अल्लाह के नबी तुम ना मारने की बात करता ही ने, तुम्हें हूं बोलो। उमर की तलवार इसकी गर्दन उड़ा कर रख डालती है, नहीं नहीं इसे क्या भी नको बोलो, आओ जी मेरे सामने आओ जी। कब मारा था मैं? कब की मारे थे तुम्हें? अच्छा क्या लेक? कोड़ा लेक मारे थे, लाओ जी कोड़ा, लाओ जी कोड़ा दिए, ले भाई मार ले गत पलटे। अल्लाह के नबी मार ले गत पलटे। है अल्लाह के नबी इंसाफ कीजिए, आपके बदन पर उस वक्त मेरे बदन पर चादर नहीं थी, आज आपके बदन पर चादर है, चादर हटाइए, मैं भी वही साच मारता हूं। अल्लाह के नबी परेशान, सहाबा की चीखें निकल गई, बगैर चादर के नंगी पीठ पर मारने की बात कर रहा है ये जालिम आदमी, कैसा आदमी। लोग रोने लगे, नबी चादर हटा दिए और उसके सामने पेश कर दिए, ले भाई मार लेता, मार ले। वो सहाबी कोड़ा लेकर हाथ ऊपर उठाए, हाथ कांपने लगा, कोड़ा नीचे गिर गया, नबी से चिमट गए और गर्दन के पास यहाँ नीचे एक ऊंचा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहरे नबूवत नाम की एक चीज थी जिस पर एक काला मस्सा था, वो चूमे वो सहाबी और बोले मेरे माँ बाप आप पर फिदा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा काबी व उम्मी, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। गज़वे उहद में आप सफारा के बीच में अपनी छड़ी से मुझे पीछे ढकेले थे, बस इत्ताज करे थे, आपने कभी मुझे नहीं मारा, मैं बहाना बनाया, मैं हदीस सुना था, जो ईमान की हालत में मेरी मोहरे नबूवत को देख ले जहन्नम की आग उसे नहीं छू सकती, मैं मोहरे नबूवत चूमना चाहता था। अल्लाह के नबी ने कहा मैं दुआ करता हूं अल्लाह तेरे पर जहन्नम हराम करे। लेकिन ये हदीस हमारे लिए क्या इबरत रखती? वत्ते बड़े कायनात के पैगंबर आम इंसानों के सामने मैं क्या तो तकलीफ दिया रहा, माफ करो गत बोल रही, हमें हमारे अम्मा से, हमारे भाना से, हमारे भाया से माफी मांगे, क्या तो घंटा बिगड़ता हमारा? क्या तो भी बिगड़ता क्या थी हमारा? मौत आने से पहले अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बना लो, अल्लाह के वास्ते सुधार लो। कभी नाचाखियों के साथ रिश्तेदारियां तोड़ के दुनिया से न को जाओ। अल्लाह ताला मौका दिया, आज हम ना जीने का मौका दिया, कल सांस रुक जाती, मुर्दे के सामने माफी मांगना चाहे तो भी नहीं माफ करते, नहीं माफ करते। बाज लोग हैं मुर्दा से माफी मांगने वाले, कौन? जिंदगी भर इन्हें महर नहीं देता जोरू का,
शादी में लिखा डालता, कितना लिखती कि लिख लो इमाम साहब, मैं देता नहीं उन्हें, लेती नहीं, लिख लो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लिख लो। अब लिख डालता, साल साल पूछती इन्हें, जी मेरा मेहर देव जी मेरा मेहर, ए दिंगे ले, कहाँ जाती तू, कहाँ तू जारी क्या, मैं कहाँ जारूँ क्या, दे तू ले। हम ठका 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 को बुढ़ा हो जाता, क्या जी अभी तक मेहर दिए नहीं, ना दे तू ले। लास्ट को वो बुढ़ी से पहले बुढ़ा पेंट लग जा छोड़ मर को खबर में सो गया, अभी खबर में लग जाने से पहले यहाँ जनाजे के डोले में सोए रहा था। अब औरता इसके बंगड़ियां फोड़ को, गम्मा बेवा हुई ना, आगे तू पहले उसे खींच ले आती, कहाँ आती, मरद के जनाजे कने बुला ले, काक बोलती, बोल तेरे मरद को, अजी मैं मेहर बख्शी जी मैं तुम ना मेहर। अब वहां को उसकी जोरू पंप बोलने का इरादा रहता नहीं उसका, जबरदस्ती बुढ़िया बोलने लगाती, बख्शी करना, बोल बख्शी करना, अजी मैं बख्शी लो जी, तुम ना जाओ जी आखिरी सफर, सलाम अलैकुम, जाओ जी मेहर बख्शी जी। जोरू को मरद कने बुला ले, काको मैयत कने मेहर बख्शी करती, बेटा मरे तो अम्मा खींच ले आती, दूध बख्शी बेटे मेरे बच्चे, मैं मेरा दूध बख्शी। ये दूध बख्शते धया बख्शते हमें रहने का, मेहर बांधने के वास्ते, रहने का, बख्शने के वास्ते नहीं। मेहर क्या चीज मालूम तुम ना, मेहर क्या चीज। आज के जमाने में शादी करने के वास्ते जहेज देखती, पहले है क्या करेंगे, नहीं तो नक्को करेंगे, अगले साल करेंगे। क्या जी तुम्हारे बच्चे की शादी करते नहीं क्या, नहीं मुसाब अभी पवा को खड़ियाच नहीं, गुड़िया को रेंग रहा, अभी ढोपरा से लिल्ले को फिर रहा, अभी खड़ना उन्हें, कब तक सिर में के आधे पटनती बाला निकल को गए रहती, अभी खड़ियाच नहीं करते। लास्ट को देखता 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 बच्चों को यत्ते देखता खाली नामा रखता, इसकी नाक लंबी नहीं, इसके हंकियां छोटे हैं, उसके बाला लंबे नहीं, इन्हें गोरी नहीं, अभी गोरी होना, अभी खूबसूरत होना, इन्हें काला डामर उठने गया परवाह नहीं, इसकी जोरू बहुत गोरी होना, इसे अभी गोरी होना। अच्छी बात, जाग देखता एक जगह, बाबा बुला ले, जाग दिखा, बेटे देख देख। अब देखते ही वो बेचारी ब्यूटी पार्लर को जा काको मेकअप कर ले, गुड़ी गुड़ी बेटे सर का बैठे रहती, हल्लो देखे सब मर्ल हो जाता, उसे देखने सती, बाबा मैं कर्या इसे करने का पहले करोगा था, शादी कर दो था बाबा। अब दुल्हन घर को आती, हमाम में जाक मुंह धोले निकल को हमाम से बाहर आती, इन्हें घूरले बढ़ जाता, उसे बोलता, बाबा मैं जिस लड़की को करो बोला तुम्हें उसकी अम्मा को कर ले गई क्या, नहीं मेरे बेटे, वाच बच्ची करे सो, कैसी परी परी है सका थी उन्हें, इन्हें कैसी बुरी बुरी उठ लग गई ना मेरे बेटे। ब्यूटी पार्लर का जादू हमाम में बड़ोले चले गया, असली फिगर सामने आया बेटे, ये बुड्ढी को तुम पसंद करे, ऐसे मिलती सो। लड़की वाले को कभी नामा नहीं रखना, कभी भी रिश्ता देखने गए जगह 1000 जगह खा को 100 नामा रखो नहीं आना, लास्ट को ऐसे मिलती सो। कभी भी बच्चों की शादी करने में देरी मत करो, अपने घर के माहौल को। अल्लाह के नबी ने कहा जब बच्चे बालिग हो जाएं, माँ बाप अगर निकाह करने में देरी करते हैं, जितना वो बालिग लड़के गुनाह करेंगे उनके गुनाहों का हिस्सा माँ बाप को अल्लाह देगा, बाद में बच्चों को देगा। अरे बुढ़ा बुढ़ी माँ बाप नमाजा पढ़ नेकियां कमाने वाले, तुम ना कहीं खोना जी, तुम्हारा बच्चा बालिग हो गया शादी नहीं करे तो उन्हें करता तो गुनाह अल्लाह तुम ना देता, इसीलिए सही उम्र में शादियां कर डालो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताकर आखिरी हदीस मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मेरा वक्त भी खत्म हो गया। आखिरी हदीस क्या, हमारी जिंदगी जैसे भी गुजरी, हमारी मौत इस्लाम पर आना, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मत मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान होकर मरो। मुसलमान की हालत में मौत आना, अल्लाह को खुश करने की हालत में मौत आना। अगर हमें यहूदियों के तरीके पर चलते हुए मरे, अल्लाह ताला हमना यहूदियों के साथ जगाता। यहूदियों का कल्चर क्या, दाढ़ी मुंडाने का कल्चर। हमारे नौजवान देखो कितने नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, यहूदियों का कल्चर ही दाढ़ी को मुंडाना, मुच्छा को बढ़ाना, यहूदियों का सेवा। अल्लाह के नबी क्या बोले, मेरी उम्मत दाढ़ी को बढ़ाएगी, मूछों को कम करेगी, यहूद दाढ़ी मुंडाएगी, मूछों को बढ़ाएगी। अब तुम ना फैसला करना क़यामत के दिन हमें उम्मत मोहम्मदिया में उठना क्या यहूदियों में जगना, तुम्हारा फैसला हो नौजवानों के ऊपर।
दाढ़ी को बढ़ाओ अल्लाह के वास्ते। पूरे अंबिया का चेहरा ये, हर नबियों का चेहरा दाढ़ी वाला, हर सहाबी का चेहरा दाढ़ी वाला। एक नबी का नाम नहीं बता सकते तुम्हें दाढ़ी मुंडाने वाले, एक सहाबी का नाम नहीं बता सकते दाढ़ी मुंडाने वाले। ये चेहरा जन्नत में जाने वाला चेहरा जी नहीं। मैं हैंडसम दिखने के वास्ते मुंडाता हूं। दुनिया वालों को क्या हैंडसम दिखता है? बेवकूफ। अल्लाह की निगाह में हैंडसम दिख, अल्लाह की निगाह में प्यारा चेहरा ये दाढ़ी वाला चेहरा। ये दाढ़ी वाला चेहरा अल्लाह की निगाह में बड़ा महबूब चेहरा। दाढ़ी रखो। दाढ़ी नहीं रखते हमारे नौजवान। टखने से नीचे कपड़ा, टखने से नीचे कपड़ा पहनने वाले पर अल्लाह की लानत उतरती। याद रखो, रहमत अल्लाह की नहीं उतरती। हमारे नौजवानों को चाहिए कि टखने से ऊपर कपड़ा पहने, अपना चेहरा, अपना शियार इस्लामी शियार बनाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ अल्लाह कुरान में करता। मेरा यूसुफ एक कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में गया, उसे देखने वाली मिस्र की कनीजाएं फल काटने की जगह अंगलियां काट डाली। वो हसीन थे यूसुफ। कैसा थे? दाढ़ी मुंडा को नहीं थे, दाढ़ी रख को खूबसूरत थे। आज हमें कहीं को दाढ़ियां मुंडा रही, हमें कहीं जो दाढ़ियां मुंडा रही। अगर दाढ़ी मुंडे मरे, अल्लाह दाढ़ी मुंडों में उठाएगा। तुम ना याद रखो, दाढ़ी मुंडों में उठाएगा। दाढ़ी रखो मरे, दाढ़ी रखने वाले सहाबा, पैगंबर, सिद्दीकीन, शुहदा में अल्लाह जगाएगा। जन्नत में कौन कौन जाना चाहती है? जरा हाथ उठाओ, देख तुम्हें। माशाअल्लाह, तुम ना नको क्या जी जन्नत? हजरत हाथ उठाओ साहब। हाँ, अभी ओ पीछे वाले हाथ उठाओ। अल्लाह के फरिश्ते देख रही, मैंने देखा क्या हुआ? अल्लाह के फरिश्ते जागो। तुम ना किसे किसे होना सब जन्नत। माशाअल्लाह, सब जनक होना जन्नत। अब नीचे करो। जन्नत हाथ उठाए तो नहीं मिलती, हाथ उठाए तो जन्नत नहीं मिलती। जन्नत में जाने जैसे कामा करे तो जन्नत मिलती। अब जन्नत में जाने जैसे कामा करती क्या भाई? इंशाअल्लाह। जरा इंशाअल्लाह, तुम्हें हाथ उठाने ना जी, उठाओ जी। माशाअल्लाह। अब जन्नत में जाने जैसे कामा करती सभी जने। दाढ़ी रखना, तौहीद पर चलना, नमाज की पाबंदी करना, एक दूसरे से बात नहीं छोड़ना, मिलजुल कर मोहब्बत से रहना, टखने से ऊपर कपड़ा पहनना। और नौजवाना, डुक्कुर कटिंग नहीं करना, नौजवाना खिंजीर की कटिंग नहीं करना। हमारे नौजवानों को एक लंबी बीमारी आ गई आजकल। वो कोसा मेरा बेटा निकाला की फैशन, आजू बाजू तांबे का हांडा छिले सरका, छिले छोड़ता है इन्हें। सिर ऊपर आजू बाजू हांडा, ऊपर चारे का बिंडा, सिर के ऊपर चारे का बिंडा ढोलक जा रहा है ना कान तो भी। वैसी कटिंग हमारे नौजवानों की, आजू बाजू पूरा छिले को सिर्रिच नहीं करना उसका, वैसा चमड़ी दिखती रहती, वैसा छिले ऊपर करने का चारे का बिंडा रख ले जाते रहते। कौन सी सिखाया तुम ना? ये कहीं कुछ होना तुम ना। ये अल्लाह के वास्ते इसे डुक्कुर कटिंग कती से, खिंजीर कटिंग कती, ऐसे कटिंगों से नबी मना करे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। लंबे बाला रखे थे उन्होंने, हाँ तका गर्दन तका, और उनका कपड़ा टखने से नीचे था। नबी बोले, खुरैम असदी क्या अच्छे आदमी, अगर इनके अंदर दो चीजें दूर हो जाए, बड़े प्यारे आदमी। एक, उनका कपड़ा टखने से ऊपर हो जाए, दूसरा उनके बाल इतने लंबे नहीं रहना, जरा गिरदा कटिंग रहे तो बड़े अच्छे आदमी। डायरेक्ट नहीं बोले नबी, इनडायरेक्ट बोले, दूसरे के जरिए बोले। वो दूसरे आदमी आको इनको बोले, खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो भाई अल्लाह के नबी तुम ना मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये दो कमियां है कते, तुम्हें दूर कर लिया तो अल्लाह के नबी की निगाह में बेहतरीन आदमी कहते तुम्हें। ये सुनते ही खुरैम अल असदी अपनी जिंदगी में कभी टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहने उन्होंने, कभी लंबे बाल नहीं रखे उन्होंने, गिरदा कटिंग कर ले छोड़े। मैं चाहता हूं हमारे नौजवान हदीस रसूल सुने तो ऐसा सुधरना, ऐसा सुधरना, छोड़ डालना वो फैशन, छोड़ डालना वो बुराई। क्यों? मेरा बयान कल क़यामत के दिन हुज्जत बनकर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे सामने पेश करेगा। एक डराने वाला बल्लारी से आया था, तुमने हदीस रसूल सुना को डराया था, इधर से सुन को उधर से कई उड़ाए तुम्हें, कई अमल करे नहीं। जन्नत में जाने की तमन्ना में हाथ तो उठाए, लेकिन जन्नत में जाने के वास्ते इस पर अमल क्यों नहीं करे? अल्लाह पूछेगा। इसके वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की दीन के वास्ते, जन्नत में जाने के वास्ते शरीयत को फॉलो करो, अपने घर को इस्लामी माहौल बनाओ। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाहल आलमीन, हमारे नंदयाल शहर पर तेरी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमने बहुत सारी बुराइयां की हैं, हमारी मौत आने से पहले हमारे सारे गुनाहों को तुम मगफिरत से बख्श दे।
اے اللہ ہماری ماں بیٹی بہن کو پردے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو شیطان کے ہر فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار ہم میں سے جتنے قرضدار بیٹھے ہیں اے الہ العالمین تیری شان بڑی شوکت والی ہے, تیری قدرت سے تمام لوگوں کے قرضوں کا بندوبست فرما دے. ہم میں سے جتنے بھی بیمار حال ہیں اللہ تو سارے طبیبوں کا سب سے بڑا طبیب ہے, تیرے ہاتھ میں ساری شفاء کلی ہے. اللہ تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما, صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی یہاں پریشان بیٹھے ہیں, جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تو ہر ایک کے دلوں کا بھید جانتا ہے. اللہ ہمارا مشکل کشا تو اکیلا رب العالمین ہے, تیرے سوا نہ کوئی ہمارا مشکل کشا ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی داتا ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی خواجہ ہے. اللہ تو اکیلا ہمارا مشکل کشا ہے. یہاں محفل میں میری آواز سننے والی عورتیں ہو, مرد حضرات ہو, جن کے جو پریشانیاں ہیں میرے مالک الملک تمام لوگوں کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. اللہ خوشحال زندگی نصیب فرما, ایمان والی زندگی نصیب فرما, امن اور سکون والی زندگی نصیب فرما, عزت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ نصیب فرما. نماز کی حالت میں, روزے کی حالت میں, سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر عطا فرما. اے اللہ مرنے کے بعد خبر میں ہماری نگاہ کو حد نگاہ تک کشادہ کر دے. منکر و نکر کے سوال کے جواب تیری قدرت کاملہ سے دینے کی توفیق عطا فرما. سوال جواب کے وقت ہماری ایمان کی ثابت قدمی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جنت کا بچھونا, جنت کا لباس ہماری خبر میں, جنت کی کھڑکی تیری قدرت سے نصیب فرما. اے اللہ اعلی علیین میں ہماری روحوں کو جگہ نصیب فرما. ہمارے ماں باپ رشتہ دار جو بھی توحید پرست مر کے تیرے گھر کے مہمان بنے ہیں اللہ ان لوگوں کے خبروں میں کروٹ کروٹ جنت کی کھڑکی عطا فرما. ان کو عذاب خبر سے محفوظ کر دے. اے اللہ قیامت میں جب جگہ تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر تیرے عرش کے دائیں جانب کھڑنے والے نبیوں صدیقوں شہیدوں میں ہمارا شمار فرما دے. اللہ تیرے عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں رہے گا. اللہ تیری رحمت کے سائے میں ہم حقیروں فقیروں کو تیری جگہ نصیب فرما, تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. اے پروردگارہ تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن ہم کو ہمارے خاندان والوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے میرے مولا. اللہ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح پار کرنے والوں میں, پار کرنے والی جماعت میں اے اللہ ہمارا شمار فرما. اے اللہ جنت میں جنت الفردوس تیرے رحم و کرم سے, تیرے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما. جنت الفردوس میں تیرا دیدار, تجھے دیکھنا اے اللہ, تجھے دیکھنے کی نعمت اے اللہ ہمیں نصیب فرما. ہم کو ہمارے خاندان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, جن کی جو نیک خواہشات ہیں, کوئی حج کرنا چاہتا ہے, کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے بچوں کا نیک جوڑا کرنا چاہتا ہے, اے اللہ تمام لوگوں کی نیک ارمانوں کو تو پورا فرما دے. اللہ ہم تمام کو دنیا میں آخرت میں تیری خوشنودی نصیب فرما. کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.